पावन शब्द जिसका आप संगतां ने पाठ सरवण किया है, धन गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया होया बिलावल राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के 812 अंग ते दर्ज है। ये पावन शब्द के अंदर धन गुरु जी रहमत करते हैं, सानू दसते हैं कि गुरमुख करिया वेख जिवें प्रशादा रसोई च तैयार किया जाता है। रसोई च तैयार किया होया प्रशादा फिर मुख दे नाल छकिया जाता है। इस तरह परमात्मा के नाम का जिहड़ा भोजन साडी रूह ने छकना है, ये साडे मुख दे विच तैयार किया जाता है ते इहनूं खाधा जाता है कन्नां दे नाल। थोड़ा विचारां दे नाल जुड़न का यतन करिए ताकि गल दी समझ आ जाए। प्रशादा रसोई दे विच तैयार हुंदा है। जे कोई सवेर तो लैके शाम तक प्रशादा तैयार करी जाए तो उन्होंने छके ना या किसी होर नूं छकन नूं ना देवे तो फिर उस तैयार किते दा कोई फायदा नहीं, मनुख भुखा रह जाएगा। इस तरह गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर सानू दसदे ने भी रूहानियत की जिहड़ी खुराक है इसनूं मुख दे विच तैयार किया जाता है। जिहड़ा रूह का भोजन है इसनूं मुख दे विच तैयार किया जाता है ते मुख दे नाल इहनूं खाधा नहीं जाता, मुख दे नाल केवल तैयार किया जाता है। फिर खाधा किवें जाता है? इहनूं खाधा कन्नां दे नाल जाता है। मुख दे नाल वाहिगुरू जपना है, बाणी पढ़नी है ते कन्नां दे नाल इसनूं सुनना है। कन्नां दे जरिए ये साडे मन दे तक, साडी रूह दे तक पहुँचेगा, होर कोई साधन ही नहीं। भावें पाठ सुनिए, भावें पाठ करिए, भावें असी कीर्तन कथा विचारा सुनिए ते भावें करिए, जदों तक कन्नां दे नाल इसनूं सुन के अपने अंदर नहीं उतारदे उदों तक इसका जिहड़ा पूर्ण लाभ है वो प्राप्त नहीं हुंदा। नहीं तो फिर इस तरह का ही है जिमें कोई गुरमुख प्यारा प्रशादा तो तैयार कर रही है लेकिन वो छक नहीं रहा। असी मुख दे नाल बाणी पढ़ते हाँ, भोजन तो तैयार हो रहा है पर साडी रूह नूं वो खुराक नहीं मिल रही, जिस करके सानू रस नहीं आया, अंदर आनंद नहीं बज रहा। तो धन गुरु अर्जन देव जी ने फिर इस पावन शब्द के नाल सानू दसे, श्रावणी सुनो हर हर हरे। हुण आखिया मूँह दे नाल जावेगा, हर हर हरे भाव वाहिगुरू वाहिगुरू, ये मुख दे नाल आख्या जाएगा। मुख नाल वाहिगुरू वाहिगुरू आख रहे हैं तो कन्नां दे नाल जदों सुन लिया तो मन के दो सेतु ने, एक मुख नाल जुड़ गए, एक कन्नां नाल जुड़ गए, मन नूं एकाग्रता ही मिल गई है। ठाकुर जस गावो तो गायन करना है उस परमात्मा का जस, किसी होर दा जस गायन नहीं करना। परमात्मा दे नाल, परमात्मा दे पावन बाणी ने सानू जोड़िया। पावन बाणी के उपदेश के नाल असी परमात्मा दे नाल जुड़ना है, किसी देवी देवते या किसी होर दे नाल असी नहीं जुड़ना। जस का अर्थ है वडियाई, जदों वडियाई करनी है उदों भी उस अपने ठाकुर की असी करनी है। ताकि गुरु महाराज जी रहमत करते हैं, आओ गुरमुख प्यारिओ आपां वाहिगुरू वाहिगुरू आखीए ते इन्हां कन्नां दे नाल सुणीए भी, ते जिहड़ा जस गायन करिए, वडियाइयां गायन करिए, वो परमात्मा दियां करनियां हन जी। संत चरण कर शीस धर, हर नाम ध्यावो। सच्चे सतगुर कृपा करते हैं। गुरु अर्जन देव जी के पावन शब्द जितने भी ने, इन्हां दे अंदर बड़ी निम्रताई है। संत चरण, संत स्वरूप धन गुरबाणी है। गुरबाणी का उपदेश जो है ये गुरु महाराज जी के चरण ने, कर शीस, इतना सत्कार देना है असी। धन गुरु अर्जन देव जी की पावन बाणी नूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं, गुरु नानक देव जी की पावन बाणी नूं इतना सत्कार देना है कि अपना शीस है जिहड़ा ते कर दा अर्थ है हथ, ये दोवें धन गुरु महाराज जी के चरणों के नाल रखने ने। हर नाम त्यागो, जदों असी हरि परमात्मा का नाम ध्यान करना है। हुण मैं थोड़ा यतन करांगा दोवें तुकां दा सुमेल करके आप जी नूं होर ज़्यादा समझाउण दा यतन करां।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਰਸੋਈ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਨਿਤ ਸਿਧ ਪਾਵੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਪਾਵੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਰਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਿਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਖਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਧੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੈ। ਇਹ 18 ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। 2 ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਦ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਖਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਪਾਓ ਮਤ ਦੇਖ ਵਿਸਰਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਵੇਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਉ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੈ। ਨਿਤ ਇਹ 9 ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 9, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਧੀ ਰਿਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਧੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਰਿਜਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਭਾਵੋ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾ ਵਿਸਰੇ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰੀ ਜਾਵੇਂ। ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹੀ ਚੇਤਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਨ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹਿਣੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਲੈ ਮਾਥੈ ਲਾਭੋ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਮਾਥੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਘਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਲੈ ਮਾਥੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਰੇਣੁਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚ ਅਤ ਨੀਚ ਹੋਏ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਵੋ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਨੀਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੀਵਾਂ, ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚ ਅਤ ਨੀਚ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਨੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਰਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਤੇ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਣਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਤੇ ਅਤ ਨੀਚ ਹੋਏ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਭਾਵ ਹਲੀਮੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਮਲੋਭਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੋ। ਭਾਵ ਮਲੋਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧੋਣਾ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਅਰਥ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਹਉਮੈ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਲੋਆ ਆਪ ਤਿਆਗ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੋ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਹਿ ਬਿਸਰੈ ਅਨਕਤ ਹੈ ਨ ਧਾਵੋ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਆਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਿਟਾਵੋ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਨੇ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਕੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਿਟਾਵੋ। ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹ ਖਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁਝਣ। ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਣ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਨਾਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਾਰੀ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਤੇ ਦਇਆ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਵਤਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਹਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਰਹਿਣਾ।
ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਫਲ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾਨਕਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੋ। ਸੁਹਾਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਇਆ ਮੰਗਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 500 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਈਏ ਬਚਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਈਏ ਬਚ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਗਏ ਚਲੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀ ਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਪਾਵੋ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਆਪ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖਾਕ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਘਟੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਨਾ 8, 9, 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਟਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। 5 ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋ ਸਾਧ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 5 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਜਨਾ ਸਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਅਟਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ।
ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਟਲ। ਅਟਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਚਨ ਦਾ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਚਨ ਸਾਧੂ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਸ ਭੇਟੈ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੂਬਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਟਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਜਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਅਟਲ ਨੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜਿਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਹਰ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਸ ਭੇਟੈ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਦੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਇਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਸੱਟ ਆਵੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਕ ਬਾਤਾ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਣਖ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਰਕਧਾਰੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਏ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਣਗੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਫੋਟੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ। ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਣਖ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਸਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਤਾ ਨਾਹੀ ਸਹਿਸਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਭੂਮ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਏ ਅਵਸਰ ਦੁਲਭਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਵਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮ, ਸਰੀਰ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਉਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਭੂਮ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਏ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ? ਹਰ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰਮ ਭੂਮ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਕਰ। ਅਵਸਰ ਦੁਲਭਾਇਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਗਦਾ ਆਪੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੌਣੀ ਲਾਣੀ, ਵਾਹਣਾ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਬੀਜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਗਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਵਧਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਬੂਟਾ, ਜੇ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤੇ ਜੜੋਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਬੀਜ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪੇ ਉੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਵਧਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਤਤ ਪਮੀਤ ਘਣੇ ਕਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਕਰਮ ਭੂਮ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਏ ਅਵਸਰ ਦੁਲਭਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਘਣੇ ਕਰੇ,
ਠਾਕੁਰ ਬਿਰਦਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਬਿਰਦਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਬਿਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਠਾਕੁਰ ਬਿਰਦਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਤ ਭੂਲੋ ਮਾਨੁਖ ਜਨ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਮਨੁੱਖ ਜਨ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾਸ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਹੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਤ ਭੁੱਲੋ, ਵੇਖੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਰਮਾ ਦੇਣਾ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ? ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੀ ਜੋ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਪਤ ਰਾਖਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪੱਤ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬਚਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਸਰੂਪੋ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ। ਸਰੂਪੋ ਦੀ ਦਾਤ, ਅਸੀਸ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰ, ਕਿਰਪਾ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪਤ ਰਾਖਸੀ, ਅਸਲ ਪਤ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੇ। ਆਪ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦੇਵੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਰਿਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ।